देखो जानवर की गिनती तो बहुत वड्डे लैवल ते है जी जी। ते दूसरी गल ये हैगी है कि जिहड़ी फार्मिंग मैं कर रहा वो 8 एनीमल ते चल रही है इस वक्त। ठीक है और उन्होंने 8 दे विचों कुछ इहो जे मेरे एनीमल है जो कोई 25-30 साल तो रेगुलर चल रहे। ठीक है उत्थे मेरियां जिहड़ियां घोड़ियां घोड़े वो हैगे BSF नूं जिहड़ी सप्लाई दिंदे क्योंकि ऑल इंडिया BSF नूं अज तो कोई 11-12 साल पहलों तो मैं सप्लाई दे क्योंकि जे कोई मेरे भरा मेरे नौजवान भरा आउंदे वो कहंदे वीर जी तुसीं ये आ बहुत बड़ा सैटअप बना छड्डिया आ भी बहुत इस तरह कर छड्डिया इन्ने जानवर तुसीं किस तरह करदे है ना। ठीक है मैं भी बहुत छोटे लैवल के उत्तों ही ये सारा कुछ करदा गुरु रामदास जी ने कृपा की है तो इतों तक पहुंच। हुण अज की डेट च जिन्ना भी बच्चा मैं आपदा आपे पैदा कर रहा है फिश का हैचरिंग मेरी अपनी आ जे कि किसान वीर नूं जां भरा नूं फिश का सीड चाहिए होगा जिस तरह कॉमन कार्प होगी ग्राफ कार्प होगी सिल्वर कार्प होगी ये सारियां जिहड़ियां अपने देसी ब्रीड जी वो सारियां मेरे को 24 घंटे अवेलेबल है। पिग फार्मिंग दे विच मेरे को इस वक्त 50 फीमेल वड्डियां आ ते कोई 250-300 बच्चा मेरे को 24 घंटे रहिंदा। भेड़ लै ली चाहे जमीन लै ली एक बराबर है जिन्हें भेड़ लै ली उन्हें भेड़ नहीं बेचनी बच्चा ही बेचना। क्या बात है ठीक है ना मतलब एक फसल का हिसाब है फसल का हिसाब है जी। आप अज 50,000 रुपया किले का ठेका लाउण डे जी जी ठेके ते लैने फिर किते 10-15,000 रुपए का मूँह वेखते हैं बिल्कुल तो क्यों ना आप 25-30,000 की चीज़ ला के ते साल च 2 वारी 50,000 अपने घर लाइए जी। आ देखो जी बहुत सोहना बच्चा नीला जा की वाइट दे विच आ देखो जी हुण जिहड़े बड़े ब्रीडर रह जांदे आ जी उहनूं असीं सेल नहीं करदे आ जिस तरह नवें ब्रीडर आ बच्चे साडे जे कोई किसी मेरे भरा नूं वीर नूं फार्म वास्ते ब्रीडर चाहिए होण तां असीं इस लैवल का ब्रीडर जिहड़ा उहनूं दिंदे आ जी टॉप क्लास का ये मतलब 4 दंद ब्रीडर जी। अच्छा जी पंजाब च किते किते मलेरकोटले हैगा आ 2-2 4-4 दा लोकां ने रखिया जी। ठीक है असीं कोई 300-350 दा एक शैड है जी साडे कोल फ्री ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ठीक है क्योंकि पंजाब दे विच इस टाइम जिहड़ा सैटअप उन्हां दा आ ओनली वो अमृतसर दा ही चल रहा है। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज पहुंचे हैं गुरुआं दी पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब ते इत्थे जिहड़ा एक फार्म जिहड़ा कि पूरे शहर दे विच चर्चा दे विच है जो कि गिल फार्म के नाम से मशहूर है। तस्वीर मैं पहला थोनू दिखा दा इस वेले असी फार्म के बाहर मौजूद हैं। ये जो तुसी श्री अमृतसर साहब दे विच आओगे तो करीब 4-5 किलोमीटर मजीठा रोड है उत्थे बल कलां तुसी पुछना है उस एरिए दे विच जिहड़ा है ये फार्म बहुत शानदार ढंग दे नाल चल रहा है। देखो तुसी सब तो पहला जिहड़ा है स्टड फार्म गोट फार्म पिग फार्म फिश फार्म डक फार्म डेयरी फार्म ਅਤੇ वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ तो मतलब साडा पिंड पैंदा जी बल कलां मजीठा रोड ते बल कलां और सिटी तो 4 किलोमीटर है जी साडा ते एयरपोर्ट आडे तो रह जांदा जी सारा 8-8.5 किलोमीटर जी। ते गिल साहब जे गल करिए फार्म दी तां किन्ने क जानवर ने जी हुण इस वेले मौजूद अपने फार्म दे विच? देखो जानवर दी गिनती ते बहुत वड्डे लैवल ते है जी जी। ते दूसरी गल ये हैगी है कि
ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 8 ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 2-3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੇਰੀ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਫਾਰਮਿੰਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਬਲਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀਰ ਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਫਿਸ਼ ਦਾ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਪਿਗ ਦਾ ਆ, ਗੋਟ ਆ, ਹਨਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਧ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਘੋੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ ਆ ਮੱਝ ਔਰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਫਲੋ, ਹਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 16 20 ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਆ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 52 ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਮਾਲਵਾੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ BSF ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 11-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 10 ਚਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2 ਚਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ 2-2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਥੈਰੋਬ੍ਰੈਡ ਘੋੜਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੈਂ ਫੀਮੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਮੇਲ ਓਨਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ।
ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਫੀਮੇਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 250-300 ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ 1200 ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ 1200 ਬੱਚੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਟੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਇਤਨੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਫਲੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ 3 ਏਕੜ ਇੱਕ ਆ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਇੱਕ, 4 ਏਕੜ ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਫਲੋਗ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਆਈ ਬਰੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਆਈ ਬਰੀਡ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਇਓਫਲੋਗ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਚਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਿਸ਼ ਦਾ, ਹੈਚਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਕਾਰਪ ਹੋ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਰਪ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਅੱਜ ਸੇਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਫਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਚਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੰਪ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ 3 ਏਕੜ 'ਚ ਡੰਪ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਰਬਰੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਬਰੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਬੋਰ ਔਰ ਦੁੰਬੇ। ਔਰ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬ ਦੁੰਬੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੁੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਕੀ ਦੁੰਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨੀਮਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੰਬਿਆ, ਵੱਡਾ ਦੁੰਬਾ, ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੁੰਬੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਫਰੀਕਨ ਬੋਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਬੋਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੇ ਬਰਬਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰਟੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ, 2-3 ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰ ਨੇ ਵਿਦ ਪੇਪਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੰਕਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਦ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਰਬਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੌਪ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਸਟੱਡ ਆ ਕਿ ਉਹ 1-1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਬੋਡੀ weight ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਟਲ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਫਰੀਕਨ ਬੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬਰਬਰਾ ਬਰੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ।
ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਭੇਡ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਡੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਜਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਜਲੀ ਬਰੀਡ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੇਡ ਆ ਕਜਲੀ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮਨਾਪਾਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਨਾਪਾਰੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ weight ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। 40 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆ 4 ਇੰਚ 4 ਦੰਦ ਬੱਚਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 4 ਦੰਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। 40 ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, 40 ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਈਟ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਇੰਟਲ ਸਵਾ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬਾਡੀ weight ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ 7 ਸਵਾ 7 ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭੇਡ ਵੱਡੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੈ ਲੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਦੰਦ ਖੀਰੀਆਂ ਆ, 7-8 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਭੇਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੇਰੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 70% ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਆ ਓਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਡੀ weight ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਬਾਡੀ weight ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਦ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਲਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੇਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ, ਚਾਹੀ ਭੇਡ ਲੈ ਲਈ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਭੇਡ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ 25-30,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 50,000 ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭੇਡ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੂਆ ਦਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੇਡਾਂ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਰਬਰੀ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦਰ ਬਰੀਡਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰੀਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ 500-400 ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਚਰਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਬੀਟਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ 350 ਪੱਠ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਭੇਡ ਦਾ ਕੋਈ 150 ਦਾ ਆਰਡਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ PPR, ET, FMD ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਲ ਗਈ ਜੀ ਪੌਕਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਚਲਿਏ ਸਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਿਆ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਆਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੱਠ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, 6 ਦੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਡਰ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 44 ਹਾਈਟ ਆ ਤੇ ਬਾਡੀ weight 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੀ? 4 ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। 4 ਦੰਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 2 ਬੱਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੋਕਰ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਰੀਡਰ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਦੰਦ ਬਰੀਡਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਦੰਦ ਆ ਔਰ 42 ਹਾਈਟ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 42 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੰਚ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੰਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਡਾ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖੋ ਲੰਮੀ ਪੂੰਛ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਚਾਲਰ ਚੂਲਰ ਛਾਤੀ ਛੂਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੱਕਰਾ। ਸਕਿਨ ਲੂਜ਼ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਭਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾਈ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਭਰਾਈ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ weight gain ਕਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆ ਲੂਜ਼ ਪਾਣਾ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਭਰੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਐਰਕੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 300-350 ਬੱਕਰਾ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ, ਆ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ। ਮਾਈਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਈਟ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ 2 ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ 2 ਦੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਜੇ 40 ਪਲੱਸ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਕਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੀਟਲ ਬੱਕਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਫੁਲ ਬੱਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਪੱਠਾਂ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ 4-6 ਦੰਦ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਲ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆ
ਬਾਹਲੀ ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ। 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈਗੀ ਆ। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है, ये देखो पूरी चमक मार रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये सेल हो चुकी हैं? ये सेल हो चुकी हैं जी। एक किधर लोकल नहीं जी, ये 3 ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12-13 ਆ ਲੋਕਲ, ਛੋਟੇ 7-7, 8-8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਆ 25-25, 30-30 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ਬੈਣੀਵਾਲ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆ ਬਲੈਕ ਪੱਠ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਸ਼ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰੋਕ ਕੇ ਜੇ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਬਚਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਠਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪੱਠ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਟ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪੱਠ ਹੈ, ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਪੱਠ ਆ, ਆ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਪੱਠ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखो बहुत लंबी चौड़ी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सारियां प्रेगनेंट है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਸ਼ੇਰਾ ਕਲਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੰਬੇ ਭੇਡ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਪਲਾਈ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੈਗਾ ਆ, 2-2 4-4 ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 300-350 ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਡੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁੰਬੀ ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਿਪਲੇਸ ਉਹ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी, और चाहे दिल्ली तो मैनू बकरे पे मेरे 2-3 बुकिंग आ गई हैं, दिल्ली तो आ रही हैं, जम्मू तो आ रही हैं, कश्मीर तो आ रही हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਟਅਪ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਗੁਹਾਟੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਉੱਥੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਕਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਏਜਡ ਬੱਕਰੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਕਰੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲੀ ਬੱਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਸਕਿਨ ਪੂਰੀ ਲੂਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਕਰਾ ਇਸ ਵਕਤ 19 ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆ ਵੇਖੋ 19 ਇੰਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਗੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਬਾਈ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬੋਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੋਰ ਤੇ ਦੁੰਬੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਬੋਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿੰਕਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਓਨਲੀ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਇਸ ਵਕਤ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ weight ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿੱਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਨਿੱਗਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁੰਬਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆ। ਤੁਰਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਡਡ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁੰਬੀ ਦਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਗ ਖਰੀਦਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਓਨਲੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਲਣਾ ਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3-4 ਬੱਕਰੇ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਅਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।